Hello students. Today's class we are discussing about CBSE class 10th chapter 1 development economics. So what is this idea of development or progress that has been with us? So we have our own aspirations, desire about what would like to do and how would we like to live, etc. And that development we have ideas about what a country should be like. In our own vision, what are the essential things which is required for that? Can life be better for all? So, this development is different for different ones. And how should these people live together with this visions difference? How if there will be an equality? Development also involves thinking some of these questions and answering and find answers about the ways in which we can work towards achieving. So we should work towards achieving these goals. It is complex task, but it's needed. So we are beginning, or we should understand about this more about this development goals and plans. And after all, so you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced from the past. We can desire for changes without being aware about this. In the same way, it is only through a democratic political process. Democracy and the political process is very necessary for a progress that these hopes and possibilities can be achieved in real life. These are just hopes or possibilities which we need to achieve. So when you look at the figure, you can see that without me, they cannot develop. In the system, I cannot develop. So here you can see many peoples. In the first one, you can see one man drinking tea and sitting. So is it that necessary? And the second, you can see a woman is cooking there, and the two men are what doing? Just sitting. I thought so. And grandfather and his homes, and after all. So you can see a dog and a man. So his cycle has turned. I thought so. So without this, can a development be taken place? No. So without me, they cannot develop in the system. I cannot develop. So idea, so that you will get what it means in the last. What development promises different people, different goals. So what is this development for different people and for different goals? Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons. So എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ വിഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ്സസ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവർ അസ്പിരേഷൻസ് ആകട്ടെ, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആകട്ടെ, ഇതെല്ലാം. സോ ഈ കോളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇനി റൂറൽ ലാൻഡ് ലോഡേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു റൂറൽ ലാൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് കുറേ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നല്ല ഇൻകം വേണം, ഒരു ലോക്കൽ സ്കൂൾ വേണം അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. സോ ദർ ഈസ് ഒരു സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ, ലൈക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഒന്നും പാടില്ല. ആൻഡ് ദേ ടു ക്യാൻ ബിക്കം ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ദ വില്ലേജ്. സോ അവരിൽ ചിലവർക്ക് ആ ഒരു വില്ലേജസിൽ ലീഡേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ. ഈ പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സ്, പഞ്ചാബിലുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല വെൽത്തൊക്കെയുള്ള ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labors. നല്ല ചീപ്പായിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് വേണം, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് നല്ല ഇൻകം വേണം, നല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോപ്സ് വിറ്റാൽ അത് അത്യാവശ്യം പ്രൈസസും വേണം.
അതുപോലെ തന്നെ ഫാമേഴ്സ് ഹു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺലി ഓൺ റെയിൻ ഫോർ ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ റെയിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് വേണം, ലൈക്ക് റൈസ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് വേണം, നല്ല ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അല്ലേ. ഇനി ഒരു റൂറൽ വുമൺ ഫ്രം എ ലാൻഡ് ഓണിങ് ഫാമിലി, ഒരു ലാൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റൂറൽ വുമൺ എന്ത് വേണം, മണി ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം, ലോൺസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേണം ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലോ കോസ്റ്റിൽ സീഡ്സ് വേണം, ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും വേണം. ഇനി അർബണിൽ താമസിക്കുന്ന ജോലി ഇല്ലാത്ത യുവതലമുറയ്ക്ക് എന്ത് വേണം, അർബൺ ഏരിയാസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുത്താം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുത്തിയാൽ അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ടല്ലോ അവർക്ക്, അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, കുറേ ബിസിനസ്സിലോട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഷോപ്സ് ഇടാം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു IT ഫീൽഡിലായാലും നല്ല ഫീൽഡുകളിലായാലും ഒരു വർക്ക് വേണം. ഇനി ഒരു റിച്ച് അർബൻ ഫാമിലി വന്ന ബോയ്, അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് റിച്ച് ഒരു ഗേളിന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോയുടെ ഇത്തിരിയോടെ കൺസിഡർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരു അർബണായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഗേളിന് അവളുടെ ബ്രദറിന് കിട്ടുന്ന അതേ ഈക്വാലിറ്റിയും അത് ഫ്രീഡവും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനുള്ള എബിലിറ്റിയും എല്ലാം വാണ്ട്സ് ടു ഡു ഇൻ ഹെർ ലൈഫ് ഒക്കെ അതെല്ലാം അവൾക്ക് വേണം. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഏബിൾ ടു പേഴ്സ്യൂ ഹെർ സ്റ്റഡീസ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് അബ്രോഡ് പോകാനായിട്ട് ഗേൾസ് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഇതൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും വിഷയം, അവൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് അബ്രോഡ് പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു ബിസിനസ്, പിന്നെ കമ്പാരിസൺ എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ, അതൊന്നും പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് അവനെ വിടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ ചുമതലകളും അവളുടെ തലയിൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ he must be live in his own way. That's also is needed. He must be live in his own way. So അതും ഒരിതാണ്. പിന്നെ ഒരു ആദിവാസിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഇക്വാളിറ്റി, അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം. പിന്നെ ചിലവരിങ്ങനെ കുറേ കാടൊക്കെ അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ വീട് ഒഴിപ്പിച്ച് വിടും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ, നോട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഒന്നും പാടില്ല. സോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് എന്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. സോ ഹാവിങ് ഫില്ലഡ്, അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എല്ലാ പേഴ്സൺസിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസും പ്രോഗ്രസ്സും സെയിം ആണോ, സെയിം ഐഡിയ വിഷൻ ആണോ? അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ദേ സീ തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടതല്ല. സോ വാട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ ഫുൾഫിൽ ദർ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അവർക്ക് വേണം. അത് അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസും ഡിസയറും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. In fact, at times, two persons or group of persons may seek things which are conflicting. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ട, അതുപോലെ ഈ ആൾക്ക് വേണ്ടത് മറ്റൊരാൾക്കും വേണ്ട. അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് രണ്ട് പേരിലും വരുന്നത്. നമ്മളൊരു ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഫ്രീഡം വേണം, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണം, അവളുടെ ബ്രദറിനെ പോലെ ഉള്ളത് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യണം, വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവളുടെ ബ്രദറിന് ഇതാണ് ആവശ്യം. ഇല്ല, അവളുടെ ബ്രദറിന് ഇതൊന്നും വേണ്ട, വീട്ടിലെ പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനത്തെയൊക്കെയല്ലേ. സോ എല്ലാവരുടെ വിഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇനി സിമിലർലി ചിലവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മേ വാണ്ട് സിമിലർലി ടു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം, മോർ ഡാംസ് പണിയണം. പക്ഷേ ഈ ഡാംസ് പണിയുടെ പേരിൽ കുറേ ലാൻഡും അവർക്ക് കുറേ ലാൻഡ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇനി ആ ലാൻഡിൽ കുറേ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വിടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അതൊരു ഡിസ്റ്റർബായി മാറും. ആൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്. അവിടെ നിന്ന് മാറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷനായി മാറും. ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ, ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം, ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്.
അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണം, അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ദേ മേ റീസൺ ദിസ്, അവർക്കിത് ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ചില കൃഷികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ചെക്ക് ഡാംസും ടാങ്ക്സും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ് വേണ്ടത്? ചെറിയ ചെക്ക് ഡാംസും ടാങ്ക്സും ടു ഇറിഗേറ്റ് ദെയർ ലാൻഡ്. ഇത്ര നീഡ്സൊക്കെ അവർക്കുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് so two things are equally clear that one, different persons can have different development goals. Different personsന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഒരാൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി തോന്നുന്നു, മറ്റൊരാൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയി തോന്നത്തില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി ഈവൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫോർ ദം, അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. വാട്ട് മേ ബി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ വൺ മേ നോട്ട് ബി ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ അതർ. ഇറ്റ് മേ ഈവൻ ബി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫോർ ദ അതർ. ഇനി ഇൻകം ആൻഡ് അതർ ഗോൾസ്. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ഇൻകം. സോ ഇൻകമും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഗോ ഓവർ ടേബിൾ 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire and regular work, but wages and decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. So ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ 1.1 ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത ആ ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will notice one common thing. What people desire and regular work, better wages and decent prices for their crops and other products that അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾസ് ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന ചില കോമൺ ഉണ്ട്. ചിലവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ദേ നീഡ് റെഗുലർ വർക്ക് വേണം, ബെറ്റർ വേജസ് വേണം, അതുപോലെ ഡീസൻറ്റ് പ്രൈസ്, അവരുടെ ക്രോപ്സിന് നല്ലൊരു പ്രൈസ് വേണം, ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് വേണം. അല്ലാതെ ഒരു ക്രോപ്പിന് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ റൈസ് ആയിട്ട് ഒരു 10 കിലോ റൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം 1000 അടുത്ത് വരുന്ന റൈസാണ് ബൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബട്ട് അതിന് 200 രൂപ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡീസൻറ്റ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഓർ പ്രൊഡക്ട്സ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലായിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസിനുള്ള ഡീസൻറ്റ് പ്രൈസസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, എന്ത് വിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ആയാലും, എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ഉള്ള പീപ്പിൾ ആയാലും അവർക്ക് ഇൻകം ഈസ് നെസസറി. ദേ വാണ്ട് മോർ ഇൻകം, right? So again you will notice one common thing that people desires are regular work, better wages, decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. Okay, besides seeking more income, one way or the other, people can also seek things like equal treatment, freedom, security, respect. ഈ ഇൻകം ഒഴിച്ച് നോക്കിയാലും പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വൺ ഓർ അതർ വേ പീപ്പിൾ ഓൾസോ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുക. അവർ എന്തിനോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന്. ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രീഡം, സെക്യൂരിറ്റി, റെസ്പെക്ട് ഫോർ അതേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വർക്കിന് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റൊരു വർക്കിന് റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അതേ ഡീസൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നോക്കിയാൽ അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വേണം, റെസ്പെക്റ്റ് വേണം, ഫ്രീഡം വേണം, ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ദി റീസെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഓൾ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇൻകം ആയാലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് ആയാലും എല്ലാം that are the things that people seek. So all these are the important goals. So in fact, in some cases they may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. So in fact, ഈ സെയിം കേസസ് some കേസസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this may be more important than more income or more consumption. ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മോർ ഇൻകത്തെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ മോർ കൺസെപ്ഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാളും വളരെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് മെറ്റീരിയൽ ഗുഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ലീവ്. അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഗുഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ലീവ്. മെറ്റീരിയൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് മാത്രമാണോ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ലീവ്? നോ. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദെൻ so money or material things that one can buy with it. So moneyയും material thingsും that can one buy with this. It is one of the factor on which our life depend. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് മണി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നോൺ മെറ്റീരിയൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസിലല്ല, നോൺ മെറ്റീരിയൽസ് തിങ്സിലും ഇത് ആകുന്നു.
If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in a life. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും. യു മേ ഡിസയർ ദർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വി മേ ഡിസയർ അബൌട്ട് ദം. സിമിലർലി ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഈസിലി മെഷേർഡ് ബട്ട് ദേ മീൻ എ ലോട്ട് ടു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്ര മെഷർമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കാണും, ബട്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ലോട്ട് ടു അവർ ലൈഫ്സ് ഈസിലി മെഷേർഡ് ബട്ട് ദേ മീൻ എ ലോട്ട് ടു അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിന് വളരെ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ദിസ് ആർ നോട്ട് ഓഫ്റ്റൻ ഇഗ്നോർഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവശ്യമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. So നമുക്ക് however it will be wrong to conclude. പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു wrong ആണ് to conclude that what cannot be measured is not important. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. Consider another example. If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ യുവർ മാരേജ് ആൻഡ് ഓൾ, ആഫ്റ്റർ ഓൾ സോ യു ആർ ലീവിങ്. Okay, after your marriage and all, you get a job in a far place. If you're home in Kerala and if you get a job in Gujarat and all, you should go. So you will think more about, so you can live without your family, children. So what you will do? So you will try only look after the income. Although no, so you may consider your family also. So you will also take your families to that place. So you will consider more factors than income, such as to may also take a family. You will look such as facilities for your family, and the working atmosphere, and the opportunity to learn for your children after all. So in another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. അപ്പോൾ ചില ജോബ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഇൻകം തരത്തില്ല, ബട്ട് മേ ഓഫർ പക്ഷെ അതൊരു എല്ലാ ദിവസവും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാണും, എല്ലാ ദിവസവും ജോലി കാണും, അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കാണും, സ്ഥിര വരുമാനം കാണും. പക്ഷെ വരുമാനം അത്ര ഇല്ല. അനദർ ജോബ് ഹൗവർ മേ ഓഫർ ഹൈ പേ. പക്ഷെ വേറൊരു ജോബ് നമുക്ക് നല്ല വരുമാനം തരും, പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല, എന്ന് വേണേലും ജോലി പോവാം. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ലഭിക്കത്തില്ല. ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് യു സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം. Okay, similarly for development, people look at a mix of goals. So for development ആയാലും people ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും. Look at the mix of goals. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. So it is true that the women that are engaged, ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വുമണും കുറേ പെയ്ഡ് വർക്കിനൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ആയാലും എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ പെയ്ഡ് വർക്ക്, ദർ ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, അവരുടെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ജോലിയായാലും വർക്കായാലും എന്തായാലും ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റിയിലായിട്ടുള്ള ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡിലും സൊസൈറ്റിയിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Right? So however, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework. അപ്പോൾ നമ്മൾ വുമൻസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും അവർ വുമൻസിൻ്റെ ഹൗസ് വർക്കിലെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അവർ വുമൻസ് ഔട്ട് സൈഡിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓ ഷീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ അവർ ഫാമിലി. വി ഓഫ്റ്റൻ തിങ്ക് എ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മേ അലോ മോർ വുമൺ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ്സ് ഓർ റൺ എ ബിസിനസ്. ഒരു സേഫും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോർ വുമൻസിന് കുറേ അവർ ജോലികളോട് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടും. മോർ വുമൺ ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ്സ് ഓർ ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ വരെ അവർക്ക് വരും. ബട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് വുമൻസ് ആർ നോട്ട് as like us men, they need some more security than them. But although there is a part of equality, the men also need security. Okay, so that's the things. Hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in their life. So ini aduthana national development that we will discuss in the next class. Thank you.